تو ہیلو گائز، تو آج ہم لوگ اسٹارٹ کرنے والے ہیں لوگریتم. تو ہم لوگ فرسٹ لیکچر میں بیبی کرو کے بارے میں پڑھ کیے تھے. اب ہم لوگ پڑھیں گے لوگریتم کے بارے میں. تو یہ لیکچر پہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے لوگریتم کا بیسک جانیں گے کہ لوگریتم کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن جانیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ پراپرٹیز دیکھ لیں گے. پراپرٹیز کے بعد ہم لوگ 10 کوسچن کر لیں گے جس میں سے ایڈوانس اور مینس کے پی وائی کیو بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لوگ کا بیسک کمپلیٹ ہوگا. نیکسٹ ہم لوگ جو ٹاپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے لوگریتم ایکویشنز کے بارے میں، پھر لوگریتم انیکوالٹیز کے بارے میں. تو بیسیکلی لوگریتم انیکوالٹیز اور لوگریتم ایکویشنز یہ امپورٹینٹ ہے. اسی سے میکسیمم کوشچن اسی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ آج ہم لوگ وہ کوشچن بھی دیکھیں گے جو کہ آج کا جو ہم لوگ پڑھیں گے، آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بیس پہ جو کوشچن آئے ہوئے ہیں آج ہم لوگ وہ بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ لوگریتم کے بارے میں. جب بھی مائنڈ میں لوگریتم آئے نا بھائی، سمجھ جاؤ کہ ایکسپوننٹ کا بات ہوتا ہے. ایکسپوننٹ سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. کیسے ریلیٹڈ ہے آج ہم لوگ وہی جانیں گے کہ ہم لوگ ایکسپوننٹ پڑھتے تھے جس سے کیا پڑھتے تھے، اے ٹو دی پاور بی. اس ٹائپ سے ہم لوگ کچھ پڑھتے تھے، بی ٹو دی پاور 2 ٹو دی پاور 3 ٹو دی پاور 4 ٹو دی پاور 6 اس ٹائپ سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ مان لو کہ 3 ٹو دی پاور 2 equal to 9. اس کو ہم لوگ لوگریتم کے ٹرم میں کیسے لکھیں گے؟ لوگریتم کے ٹرم میں لکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ log 9 3. آپ دیکھیں آرام سے آرام سے کہ یہ ہم کیسے لکھیں گے. یہ ہم ایسے لکھ دیے کہ 3 پہ log کا مطلب یہی ہوتا ہے 3 پہ کتنا پاور دیں گے یہ 9 بن جائے. کیا سمجھ ایک بار دوبارہ سمجھتا ہے، 3 پہ کتنا پاور دیں گے یہ 9 ہوگا. یہی لکھا ہوا 3 پہ پاور یہ تبھی تو 9 بنا نا. یہی سیم لکھا 3 پہ کتنا پاور دیں گے یہ 9 بن جائے. اب اس 9 کو ہم لوگ آؤٹ پٹ کریں. اس کو ہم لوگ بیس بولیں گے اور اس کو ہم لوگ آؤٹ پٹ بولیں گے. جو آ رہا ہے، جو آنسر آ رہا ہے وہی تو آؤٹ پٹ ہوگا نا بھائی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگ لاگ کو ریپرزینٹ کریں گے. تو جیسے لاگ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہو اس کو بولنے کے لیے ہم لوگ کیسے بولیں گے؟ لاگ اے وتھ بیس بی. لاگ اے وتھ بیس بی. اب دیکھیں یہاں log 9 with base 3 equals to 2. ٹھیک ہے، تو ایسے بولا جاتا ہے لوگ. تو آئی ہو میرے خیال سے سمجھ جائے گا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک اور ایگزامپل جس سے سمجھ لیتے ہیں. مان لو 2 پاور 4 is equal to 16. اس کو log میں کیا کیسے لکھو گے؟ اس کو log میں لکھنے کے لیے کیا کرو؟ log 16 پر کتنا پاور دیں گے کہ 16 پر کتنا پاور دیں گے تو 16 پر 4 پاور دیں گے تو 16 بنے گا. یہ بولیا کہنے کا مطلب ہے جو ایکسپوننٹ میں ہمارے پاس پاور ہے وہ لوگریتم کا ریزلٹ بن جاتا ہے، اور جو ایکسپوننٹ والے ٹرم میں آؤٹ پٹ ہے وہ یہاں کا ان پٹ بن جاتا ہے. اور جو تم یہاں پہ بیس ہو وہ ایج رہے گا، وہ یہاں پہ بیس ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگریتم اس بیس پر کتنا پاور دیں گے کہ ان پٹ بنے گا وہی کا. اسی کو ہم لوگ کیا کریں، اسی کو ہم لوگ کیا کریں. تو یہ بہت جلدی سا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جلدی سا کانسیپٹ. اب ہم لوگ جان لیے کہ ایکسپوننٹ والے ٹرم سے تم لوگریتم میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہو. اب ہم یہ تو ہم لوگ جان گے. اب ہم لوگ لوگریتم والے ٹرم سے ایکسپوننٹ والے ٹرم بھی تو کنورٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھو مان لو ہم لوگ وہاں کیا ایگزامپل دیے تھے، وہاں ہم نے ایگزامپل دیے تھے log. یہ ایگزامپل دیے تھے. اب اس کو تم ایکسپوننٹ میں کیسے کر سکتے ہو؟ ایکسپوننٹ میں کرنے کے لیے کیا کرو کہ
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 پر 4 پاور دیں گے تب جا کے سمپلی بنے گا. وہی 2 پر 4 پاور دیں گے تو سمپلی. ایک اور ایگزامپل ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل ایک اور چیز ہے. ویسے ہم لوگ کریں گے آگے ایگزامپل, بٹ ایک اور ایگزامپل. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 پر 4 پاور دیں گے کہ 81 بنے گا. 3 پر 4 پاور دیں گے 1 بنے گا. بس یہی چندی سا کانسیپٹ ہے بھائی, سمجھ آ گیا؟ ایک بار تم لوگ لکھ لیں گے. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ بی پہ سی پاور دیں گے تب اے بنے گا. اس کے کہنے کا مطلب کہیں سمجھ میں آ گیا کہ بی پہ سی پاور دیں گے تب جا کے. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے لوگوں کا بیسک. بی پہ اتنا پاور دیں گے کہ ای بنے گا. یہی ہوتا ہے بیسک, دونوں سے نہیں ہے. بس یہاں پہ جلد دکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے لوگریتم کا بیسک. کہ لوگریتم آخر ہوتا کیا ہے. اس کو کاپی میں نوٹس کر لیجیے گا آپ. بہت ہی امپورٹینٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں. اب ہم لوگ ایگزامپل کھیلتے ہیں جلدی جلدی. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایگزامپل. مان پہلا ایگزامپل log 981. تو 9 پہ ہم لوگ کتنا پاور دیں گے کہ 81 بن جائے. 9 پہ کتنا پاور دیں گے کہ 81 بن جائے. یہی تو کر رہا ہے نا بھائی. تو دیکھو 9 پہ مان لیں ہم لوگ اے پاور دیں, تب تک 81 بنا. ٹھیک ہے, تو 3 to the power 2k 81 کیا ہوتا ہے 3 4. یہ بیسک. ٹھیک ہے, 3 کینسل k 4. تو 9 پہ 2 دے دو تب جا کے 81 بن جائے گا. ٹھیک ہے, 9 پہ 2 دے دو تب جا کے. ٹھیک ہے, تب جا کے یہ 81 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا ہے. دوسرا کیا؟ دوسرا کیا log 27 81. دماغ لگاؤ. ویڈیو پوز کرو, ویڈیو پوز کریے اور بنانا اسٹارٹ کریے. ٹھیک ہے, تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ 27 پہ کتنا پاور دیں گے کہ 81 بن جائے. مان لو کے پاور 3 ہے. ٹھیک ہے, تو 3 to the power 3k equal to 3 to the power 4. تو 3k equal to 4, k equal to 4/3. یعنی کہ ہم لوگ 4/3 پاور دیں گے تب جا کے یہ 81 بن جائے گا. 27 پہ 3 پاور دیں گے, 27 پہ 4/3 پاور دیں گے تب تک یہ 81. تیسرا log root under 27 یہ روٹ 27 کا کتنا پاور دیں گے کہ یہ 81 بنے. تو مان لو کہ روٹ 27 ہے, اس پہ ہم لوگ کی پاور دیے 81 بنانے کے لیے. اب جب 27 یہ بائی 2 ہو جائے گا, 81 ہو جائے گا یار. ٹھیک ہے بھائی, اب یہ k/2 کیسے آیا؟ تو جب ہم لوگ روٹ کو باہر لکھتے ہیں, یہ روٹ 9 ہوتا تھا,
तो 9 का पावर हाफ करते थे, 3 का पावर 3 into 1/2 करते थे, तभी तो जाके 3 बनता था ना भाई। रूट हटाते थे तो 1/2 पावर आता था, तो रूट हटाए 1/2 पावर आया है, a/2 क्योंकि मल्टीपल में है यहाँ ऊपर में 1/2 लिख देंगे तो a/2 हो जाएगा। तो 27 है, तुम 27 को 3 to the power 3 लिख सकते हो, और ये 4 हो सकता है, कैंसिल हो गया, 3k/2 इक्वल टू 4 हो गया, 3k इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 1 आगे 8, यानी कि इसका वैल्यू 8 है। रूट 27 पे जब तुम 8/3 पावर रखोगे तब जाके ये 80 बनेगा। समझ गए? तो यही है बेसिक। समझ गए? अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, log 2 10 40, इसका वैल्यू क्या है? तो ये कह रहा है कि 2 पे कितना पावर देंगे कि 10 to the power 45 बन जाए, 2 पे की पावर दो। अब 1045 का वैल्यू 1 होता है, पता होगा, तो 2 to the power k इक्वल टू 1। अब इस 1 को तुम 2 to the power 0 भी तो लिख सकते हो, बेस सेम है तो ऊपर का एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर 0 आएगा। समझ गए? पे तुम 0 पावर दोगे तब जाके ये 1045 बनेगा, यानी कि 1045 यानी कि 1 बनेगा। उसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 10 log 2 minus root 3 2 plus root 3, ये निकालो भाई, वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या कर रहा है, 2 minus root 3 में कितना पावर दे, ये बन जाए, ठीक है। तो एक काम करो, 2 minus root 3 का पावर k दे दो, ये कर दो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ माइनस वाला टर्म है और यहाँ प्लस वाला टर्म है, को ऐसा बन रहा होगा कि रैशनलाइज करे। तो एक काम करो, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुमको रैशनलाइज इसी को करना होगा। इसको तुमको सही पावर के लिखा हुआ भाई, तुमको तो के का वैल्यू ही नहीं पता है, तो तुम इसमें क्या रैशनलाइज करोगे यार? बहुत बच्चे यहाँ रैशनलाइज कर देंगे 2 + 3 तो यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से फायदा नहीं मिलेगा, फायदा हमको यहाँ होगा। 2 + 3 है तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 3 अपोजिट यहाँ अपोजिट या माइनस में लगा देते हैं, 2 - √3 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 - √3 का पावर के, अब ये a + b a - b है, तो हम लोग एक्सपोनेंट वाले टर्म में पढ़े थे, अगर a + b a - b है तो a² - b² हो जाता है। अब चीज यहाँ पे हो जाएगा, a के जगह पे 3 है, b के जगह पे √3 है, a स्क्वायर करेंगे तो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। b की जगह पे √3 है तो b स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, अपन 2 - √3। मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक। 4 - 3 1 होता है, 2 - √3 होगा, 2 - √3 का पावर k होता है, ठीक है, यहाँ k दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2 - √3 का पावर -1 लिख सकते हो, क्योंकि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो k का वैल्यू डायरेक्ट माइनस। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन है यार, मतलब ठीक क्वेश्चन क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक मेरे ख्याल से यार 4-5 क्वेश्चन कर दिए, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा नॉलेज और प्राप्त कर लेते हैं लोगरिथम के, ठीक है।
लॉगरिथम पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं बहुत अच्छे से। आप देखो हम लोग तो बेस पढ़े ना भाई, बेस पढ़े ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो बेस, एक तो कॉमन बेस क्योंकि मैथ्स में जो है कॉमन, दूसरा हम लोग करते हैं नेचुरल बेस। अब देखो ये होता क्या है, तो कॉमन बेस होने का मतलब है कि 10 और नेचुरल बेस करने का मतलब है 2। अगर तुमको कहे लॉग एक्स दे दिया जाए, कहीं भी लॉग तुमको बेस नहीं दिया हुआ, कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ, तो उस केस में तुमको मान लेना है कि बेस देने, मान लेना है कि बेस देने, और यही होता है कॉमन बेस। अगर कहीं तुमको ln x दिया हुआ है, कहीं तुमको क्या दिया हुआ है ln x, क्या दिया हुआ है ln x, ठीक है। तो मान लेना है कि हमारे पास, मान क्या लेना होता है कि हमारे पास बेस क्या है वो। अब देखो e का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू होता है 0.7 के आसपास, 2.71718 के आसपास। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो कहीं अगर तुमको कुछ नहीं दिया हुआ है बेस के बारे में तो समझ जाओ ये कॉमन बेस है जो कि 10 है, और अगर कहीं ln x दिया हुआ है तो मान लो वहां बेस e। अब जानता है एक चीज और समझ लीजिए, ये जो e होता है इसको हम लोग यूलर या तुम यूलर बेसिकली हम लोग यूलर्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, कम्प्लेक्स, ठीक है, अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज था जिसको ध्यान है। अच्छा एक बात हो रही है कि कॉमन बेस और नेचुरल बेस इस दोनों में कन्वर्जन होता है। क्या कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है ln x इक्वल टू 0.303 log 10x, log x, ये कन्वर्जन याद रखना है। तुम लोग क्लास 12 में जाओगे तो केमिकल काइनेटिक आएगा, वहाँ फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या होता था फॉर्मूला, K इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन E log R0 अपॉन R, ये होता था ना भाई, log R0 ये होता था। तो ये कन्वर्जन वहीं से आता, समझ गए। कुछ ln x हम लोग डिराइव करके ln x में लाए, लेकिन हमको ln x में नहीं चाहिए, हम लोगों को यही कॉमन बेस में हमेशा लाना। तो कॉमन बेस में लाने के लिए क्या करते थे, हम लोग 2.0 log से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस में आ जाएगा। तो इसका यूज बहुत जगह है भाई, कसम से बता रहे हैं बहुत जगह है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज जाएगा इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। orange इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसमें यूज है, ढेरों यूज है इसका, तो ये याद रख, ठीक है। केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह यूज है, और मैथ्स में भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नहीं आंसर वगैरह ध्यान में रखना है। तो हम लोग लॉगरिथम के बेस के भी बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सुनो, इसमें हम लोग टोटल 10 पॉइंट बताएंगे, 9-10 पॉइंट बताएंगे। उस 9-10 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, आगे भी यूज होगा। तो अगर 9-10 पॉइंट को याद रखते हो लॉगरिथम चेंज, इससे ज्यादा आसान चैप्टर है ही नहीं, समझ लो। तो पहला हम लोगों को पॉइंट याद रख सकते हैं, वो पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर तुमको कहीं log a विथ बेस के दिया,
log a 1/a होता है वो -1। अब log a मतलब log a कर log 1 विद बेस a दिया हुआ ऊपर, तो ये पॉइंट नंबर पर ध्यान दें। देखिए अगर तुमको कहीं दिया हुआ है, अगर तुमको कहीं दिया हुआ है log बेस 2 होता है, log √81 वन होता है, ठीक है, log प्लस 3 पावर होल स्क्वायर 2 प्लस 3 पावर होल स्क्वायर, ये भी समझ गया। कहीं दिया जाए तुमको log 1/49 ये 1 सॉरी -1, ठीक है। कहीं दिया जाए तुमको log 1/3 बेस 3 ये -1, कहीं तुमको दिया जाए log 256 8 वो 0 होता है। जैसे तुम यहाँ 1 डालो वो 0 होता है, वो कोई नहीं, log 1 2 डालो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया है। ये है पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि हमेशा लोगरिथम कहाँ डिफाइन होगा वो देखना, क्या बात होगी कि हमेशा लोगरिथम कहाँ डिफाइन होगा वो देखना होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि जैसे log x विथ बेस a दिया है, ठीक है, तो कोई भी लोगरिथम डिफाइन होने के लिए जो ये वाला कर दे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो हमारे पास बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा कोई भी लोगरिथम जो है वो डिफाइन करेगा। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में जो यूज करेंगे ना वो हम लोग जब हम लोग किसी भी लोगरिथम का जब हम लोग किसी भी लोगरिथम का हम लोग क्या करते हैं, अगर डोमेन निकालेंगे, डोमेन करने का मतलब है कि वो किस एक्स पे वो फंक्शन जो वो फंक्शन करें, फंक्शन तो अगर आप पढ़ेंगे तो बस इतना समझ लो किस एक्स पे ये लोगरिथम डिफाइन है, ठीक है। तो वो हमारे पास डोमेन होता है कि किस एक्स के वैल्यू पे वो हमारे पास लोगरिथम डिफाइन है। तो लोगरिथम को डिफाइंड होने के लिए ये 3 कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन में हम लोग ये तीनों कंडीशन को चेक करेंगे कि हाँ एक्स का क्या क्या वैल्यू है, और हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, सेकेंड वाले कंडीशन का इंटरसेक्शन, और लास्ट वाले। तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट ये तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि लॉग कोई भी लॉग कब डिफाइंड है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू a के 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जब हम लोग इन तीनों को निकालेंगे, तीनों को जब चेक करेंगे तो तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लेंगे, कॉमन वाला पार्ट लेंगे, कॉमन वाला पार्ट लेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू x आएगी, समझ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग को देखना है, तीसरा पॉइंट हम लोग को देखना है कि अगर कहीं पे log a विद बेस b इक्वल टू c लिखा होगा तो तुम इसको a इक्वल टू a टू द पावर c लिख सकते हो। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट, एक काम करें, चौथा पॉइंट को हम लोग इसको क्लीन करके तब बताते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट से हमारे पास है, चौथा पॉइंट
लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूला का कि अगर कहीं पे log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a दिया हुआ है तो उसका वैल्यू log a m n हो जाता है। हमेशा बात याद रखना कि ये बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर कहीं log 6 बेस 2 log रूट 3 बेस 2 दिया हुआ है, बेस सेम है, कुछ नहीं करो, log 2 6 रूट 3 कुछ नहीं करता। अगर बेस सेम है, प्लस में है लोग, वो लोग को प्लस किया हुआ है, बेस सेम है, तो ये वाला रूल यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला यूज होता है। बेस को तुम सेम ही रखो आउटपुट में, और जो हमारे पास ये टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मान लो एलएचएस में हमारे पास log a है, log m विथ बेस a, इसको मान लो तुम p मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ से तुम लिख सकते हो एक मिनट, पहले चेक कर लेते हैं कि इधर विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल विजिबल है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, m इक्वल टू a टू द पावर p लिख सकते हो। क्लियर, log a सॉरी log n विथ बेस a दिया, तो इसको q मान लो, इसको q मान लो, ठीक है। तो जब q मानोगे तो n इक्वल टू a टू द पावर q है, ये log a विथ बेस b इक्वल टू c रहता था, तो a इक्वल टू b टू द पावर c करते थे कि b भी कितना पावर दे, ये हमारे पास a बन गया, ये करते थे कि नहीं, ठीक यही हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है। ये कर लिया। अब आरएचएस के साइन आना है, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, log a m इंटू n, तो m का वैल्यू हमारे पास ये आ रखा है, n का वैल्यू ये आ रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बाद क्या होगा देखो, m के जगह पे a की पावर 3 रखो, n की जगह पे a की पावर 2 रखो, log a टू द पावर p प्लस 2 लिख सकते हो, प्लस 2 तो लिख सकते हो ना भाई। तो ये log अब देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी होता है, सुनो, एक और क्या प्रॉपर्टी होता है कि सुनो, अगर कहीं पे ये प्रॉपर्टी देख ही हो यार, पांचवा प्रॉपर्टी, अगर log a b टू द पावर p यानी कि a सॉरी log b टू द पावर p विथ बेस a दिया हुआ है, तो इसको तुम हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो पावर है इसको पलट से पीछे मारते हैं, खटाक से इसे मार के log के पीछे कर देते हैं, जाओ पीछे जाओ, ठीक है। अगर किसी भी जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा, उसको तो वैसे लोग इंटू बोलते हैं, तो सॉरी हाँ, तो अगर इस यहाँ पे पावर p है तो लोग क्या करता है, लोग खपात से मारता है, इधर से लोग जाएगा, इधर से मारेगा खपात कि तुम हमारा पीछे आओ, तुम हमसे छोटा हो, तुम मुझसे क्या छोटा हो, तुम पीछे आओ, तो p क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और log p विथ बेस b बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी पावर आए ना भाई, जब भी यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पे पावर आए, तो तुम क्या करो, log के पीछे करो, ठीक है, 4 के यहाँ पे। अब एक एग्जांपल भी देखो, जैसे log 3 टू द पावर 4 तो क्या करो, इसको उल्टा के यहाँ पे रख दो, तो 4 log 3 हो जाएगा, 3 बेस 2 हो जाएगा, समझ गया। तो ये आते हैं, ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज का यूज, फॉर्मूला तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये p प्लस q पावर में, तो लोग क्या करेगा कि तुम हमारे ऊपर आए हो, इनको हमारे पीछे रखा, तो ये पीछे कर दिया, log a बेस a बन गया, p प्लस q बन गया, इसका वैल्यू हम लोग 1, हम लोग 1 से जान लिए, पॉइंट 1 से जान लिए कि log a बेस a का वैल्यू 1 होता है,
ठीक है। अब जैसे ये p प्लस क्यू है, अब p को हम लोग क्या माने थे, p को माने थे log m विद बेस a प्लस q को माने थे log n विद बेस a। यही तो हमारे पास LHS था ना भाई, वो हो गया RHS कर दिया LHS। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर दिए, पॉइंट नंबर 5 पर दिया। अब हमारे पास जो 6 नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है अगर log n विद बेस a माइनस log n विद बेस a है तो log n बाई n विद बेस a, यानी कि अगर कोई टर्म लॉग में, ठीक है, बेस सेम है, माइनस में है, तो इनका रो डायरेक्ट दोनों टर्म को जो डिवाइड मार दो और बेस सेम रख दो। एग्जांपल ले लो, log 4 3 माइनस log 3 7 सुंदर log 3 4 5। समझ गए ये। अब जो हमारे पास सेवेंथ नंबर पॉइंट है, अगर कहीं log a विद बेस b, a का पावर m b का पावर m, डायरेक्ट लिख सकते हो m बाई m log a विद बेस, डायरेक्ट पावर में है, डायरेक्ट m बाई m, इसका पावर यहाँ पे और इसका पावर डिवाइड हो जाएगा log a विद बेस b। 8वां नंबर, अगर ये तो हमारे 7वां नंबर, 8वां नंबर, 8वां नंबर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करते हैं बेस चेंज करते हैं। क्या कहते हैं, बेस चेंज करते हैं। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कहीं पे भी log a विद बेस b दिया, log a विद बेस b दिया है, तो तुम बेस कुछ भी ले सकते हो और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, log a विद बेस m log b विद बेस, इसी को कहते हैं बेस। जो इसका बेस है उसको तुम यहाँ पे करो, ये यहाँ पे रहेगा, और इस दोनों पे मतलब कहने का मतलब है कि बेस सेम होनी चाहिए, ये जो बेस है ये बेस सेम होनी चाहिए, और तुम किसी भी लॉगरिथम टर्म को तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम बेस कुछ भी ले सकते हो, इसको तुम ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल दे, बेहतरीन एग्जाम्पल है लॉग, एग्जाम्पल आप तो इसको कैसे लिखोगे, बेस 10 तो log 7 10 अपॉन log 2, ठीक है। तो जरा आप ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसको हम लोग इसे भी यूज कर लेते हैं, log a विद बेस b इनटू log b दूसरा वाला बेस हम लोग लेंगे इक्वल टू log a विद बेस, ठीक है। तो ये रहा बेस सिंपल, इसको तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो बेस कुछ भी, ठीक है। तो ये 8वां का कंप्लीट इसको भी है। अब 9वां पर पढ़िए, 9वां पर पढ़िए, इसको है कि अगर कहीं पे log a विद बेस दिया हुआ है तो तुम उसको इंटरचेंज कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो और log a की जगह b कर दो, ठीक है। तो इसको चेंज उलट फेर कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास 9वां, 10वां। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, बता रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखना है। और हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है, तो लास्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर
اے کے پاور میں log دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو تم اس کو اور اس کو چینج کر سکتے ہو. تو کیسے ہوگا بی لوگس یہ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 10 پوائنٹ کیا پھر ٹوٹل 10. اس کا پروف دیکھ لیتے ہیں اس کا پروف کیسے کریں گے. ارے پروف میں کچھ نہیں ہے یار. پروف میں کیا کرنا ہے کتنا بھی لوگریتم دیا ہوا ہے اس کو کچھ مان لو. ٹھیک ہے مان کے جو ہم تم کو سیکنڈ نمبر پراپرٹی تھرڈ نمبر پراپرٹی بنا جو بیسک ڈسکرپشن ہے لوگریتم کا وہ اپلائی کرو وہ ہو جائے گا. اب مان کے یہ والا ٹھیک ہے. اب مان لو اے log سی کا ویلیو مان لو اس کو تم log بیس اے رکھو اے رکھو log سی بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا. آپ کو یہ پاور میں ہے پاور پیچھے چلا آتا ہے. log سی بی log اے بیس بی log بی بیس. اب RHS کا جو log لگا دو with base سے with base کے logs کی with base سے آگے یہ بھی پاور میں ہے یہ بھی یہاں آ جائے گا تو log T with base سی ہو جائے گا لیکن log T with base یہاں تک تو آ جائے. اب اس کو تم کیا کرو log اے اپون log سی بیس اے لے لو. ہم لوگ یہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی نمبر 8 پر ہے. پراپرٹی نمبر 8 کیا پر ہے بیس چیز پراپرٹی کو دیکھو تو شروع کر دیجیے بیس کو چینج کر دیے سیم بیس کر دیے. یہاں پہ بھی کچھ 10 لے لو ای لے لو بیس 10 لے لو ای لے لو. ٹھیک ہے یہاں سے یہاں کینسل کر دو. کینسل کاٹو جب کیا ہو جائے گا log 10 یعنی کہ ہمارے پاس جو بچے گا وہ بچے گا log ٹی بھی بیس کی بیس 10 اور log سی بھی بیس 10. تو اس کو log بی سی لکھ سکتے ہو ٹی بھی بیس لکھ سکتے ہو نا بھائی. ٹھیک ہے جب تم اس کو ایسے لکھ سکتے ہو تو اس کو تم ایسے بھی تو لکھ سکتے ہو. ویسے بڑی لکھنا ہے جب تو یہ سیم آ گیا اس کے جیسا ہی آ گیا. ٹھیک ہے تو یہ 3 نمبر پراپرٹی پہ ہمارا پروف ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سبھی پراپرٹیز کو کسی طریقے سے پلگ کرنا ہے. ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھ اور بچتا ہے. ایک چیز ہو رہی ہے بھائی سے log 2 ہے ln2 کا ویلیو ہوتا ہے 0.693. ln3 کا ویلیو ہوتا ہے ln5 کا کیا ویلیو ہوتا ہے ln7 کا. یہ سب ویلیو بھائی یاد رکھنا ہے. ان تینوں ویلیوز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ویلیو آخر ہے. ٹھیک ہے 0.693 اور log 3 ہوتا ہے 0.098 1.609 سمجھ گئے. تو یہ ہمارے پاس کچھ اہم کے ویلیو ہیں جو یاد رکھنے مطلب یاد رکھنا چاہیے اتنا بھی تین چار منٹ تو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے تو گیا اور ہمارے پاس ہے کیا بیسک بیسک میں میرے خیال سے کچھ نہیں چھوٹتا ہے. اب ہم لوگ 9-10 کوشچن پریکٹس کریں گے بہترین سے. کوشچن پریکٹس کرنے کے بعد ہم لوگ اس لیکچر کو یہیں ختم
تو پہلے क्वेश्चन लिख देते हैं, 9-10 क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सॉलिड के लिए कि आप लोग जो है उसे उससे पहले सॉल्व करें. ठीक है, चलिए आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो एक एक करके हम लोग 5 क्वेश्चन को देखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन और करेंगे पी वाई पार्ट है. सबसे पहले 5 क्वेश्चन से हम लोग अपना बेस मतलब करेंगे. अपनी जितने भी प्रॉपर्टी जब तक पढ़े हैं नोट वो सभी की सभी हमारे माइंड में जानी चाहिए कि उसका यूज आखिर क्या है. इसलिए हम लोग इन 5 क्वेश्चन को देखेंगे. अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से समझना है हर एक पॉइंट को. अगर समझ में नहीं भी आता है फिर भी सुनना है, एक बार सुनना है, दोबारा सुनना है, 3-4 बार में जरूर समझना है. ठीक है, हार बिल्कुल. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या रखा है? पहला क्वेश्चन रखा है कि लॉग के अंदर लॉग है उसके अंदर. तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पास अंदर में जो लॉग है उसको तोड़ेंगे. सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा यही होगा ना भाई. यहाँ क्या सिंप्लीफाई करोगे? सिंप्लीफिकेशन तुमको यहाँ से करना. तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लॉग लॉग 3 log 3. अब देखो 27 टू दी पावर 3 लिया, तो इसको 3 टू दी पावर 9 लिख सकते हो. 3 टू दी पावर 27 को तुम 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हो. 3 बाहर जाएगा, बाहर में एक और 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो गया. 3 टू पावर 9. ठीक है, आप तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 टू दी पावर 9 है. 27 टू दी पावर 3 को डायरेक्ट यहाँ पे 3 टू दी पावर 9 में. ठीक है, आप देखो log 2 बेस में 2 बेस में 3. अब देखो पावर में तो लॉगरिथम करता है, तुम हमारे पीछे लग गए. तो लॉगरिथम के पीछे लग जाएगा तो log 3 बेस 3 हो जाएगा. समझा? अब देखो हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log a विद बेस a 1 log a विद बेस a क्या होता है 1. तो यहाँ पे log a वाला केस इनको दिख रहा है, ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. log बेस 1 बेस में 3, यहाँ पे डायरेक्ट 9 जाएगा. ये टर्म 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ 9 है, यहाँ 3 टू की पावर 2 लिख सकते हो. 9 घटना आपको 3 टू की पावर 2 लिख दो. ठीक है, log 2 तो यहाँ फिर से पावर में है तो ये log कहेगा पीछे लग जाओ, ये पीछे लग जाएगा तो log 3 बेस 3 हो जाएगा. फिर से log 3 बेस 3 1 हो जाएगा. log 2 बेस 2 हो जाएगा. फिर से log 3 बेस 1. ठीक है, सिंपल. कभी कभी ये सब क्वेश्चन मेंस में आता है. ठीक है, कभी कभी तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व है. बस पहला क्वेश्चन सॉल्व. अब दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम वही करना है. ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से. तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? log 3 log 3 है. 3 का पावर 1/2 हो जाएगा. 3 का पावर 1/2 हो जाएगा. अब यहाँ पे 81 दिया हुआ है तो 81 3 की पावर 4 लिख सकते हो. ठीक है, 81 को 3 की पावर 4 तो लिख सकते हो ना भाई. अब देखो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि अगर log a with base b m/n हो तो डायरेक्ट log n/m m/n log a with base से लिखते हैं. तो सेम टू सेम तुमको यही वाला केस यहाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा. चलिए अप्लाई कर लो. log बेस में 3 log बेस में 2 और m/n तो यहाँ की 4 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा. 2 ऊपर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा. ठीक है, log 3 बेस 3 फिर से 1 हो जाएगा. ये 8 हो जाएगा. log 3 log 8 हो गया. अब इस 8 को तुम 3 भी लिख सकते हो. लिख लो log 3
log 2 यहाँ पर फिर से 3 हो जाएगा, 3 और पावर में है, ये हो जाएगा पीछे जाओ, 3 हो जाएगा और इसका वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, बचा log 3 बेस 3, log 3 बेस 3। ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, हमें ये रखना है कि हमारे पास पहला पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा टर्म है ना भाई, एक से ज्यादा टर्म, तो क्या करो कि किसी जो ज्यादा टाइम आ रखा है वो टर्म, उसको कुछ एज्यूम करो। ठीक है, एज्यूम कर, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बात को ध्यान में रखना है कि सारे का बेस सेम है। ठीक है, सारा का बेस सेम है। तीसरा कि कोशिश करो कि जितना बड़ा लोगरिथम फंक्शन है, जितना बड़ा लोगरिथम का टर्म होगा, उसको कोशिश करो कि कंसाइज, कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के, प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के उसको कंसाइज करते चलो, कंसाइज करते चलो। देखा यहाँ से शुरू हो रहा है, कंसाइज करते 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 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो 3 बात याद रखना है कि बेस सेम करो, कोशिश करो कि बेस सेम हो जाए, कोशिश करो कि प्रॉपर्टीज लगाने का, प्रॉपर्टीज खुद पे खुद तुमको दिखेगा, प्रॉपर्टीज खुद पे खुद तुमको दिखेगा कि हाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो वो तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको बस लगाने आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी अगर एक से ज्यादा टर्न वाला, अगर कहीं एक से ज्यादा टर्न है तो कुछ एज्यूम करो, उसका आसान से। ये 3 पॉइंट। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन की सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में। अब एक नॉट 1/3 4 to the power 7 to 9, ये रूट में है भाई, ये 4 रूट में, ये 4 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 27। आप कंसाइज करने का, कंसाइज कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो। लोग वाला एक ही टर्म है तो तुमको लोग का बेस सेम करना है, कंसाइज कर लेते हैं। 4 7 to 9 ये 3 हो गया। ठीक है, अब 9 to the power -1 है तो 3 to the power -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? अरे 9 to the power -1 है, ये 3 to the power -1 होगा, 3 to the power -2 होगा। इसी तरीके से 27 to the power अगर -4 वाले तो 3 to the power 3 हो जाएगा, इंटू -4 तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 to the power -4 है, 3 to the power -4 है ना, तो तुम ओवरऑल 3 to the power -4 है, 3 to the power -2 प्लस -4 क्या लिख सकते हो? -3 -6 तो लिख सकते हो ना भाई, तो यहाँ पे -6 तो क्या लिखेंगे? ठीक है, सब log 1/3 7 to 9। अब देख क्यूब रूट ऑफ 3 to the power -6। ठीक है, तो बाहर 3 to the power -2 निकल जाएगा। अरे भाई इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम 3 to the power -2 3 to the power -2 3 to the power -2 लिख सकते हो। 3 बार आया था, ए को बाहर निकल जाएगा, 3 to the power -2 ही तो आया भाई, समझ गए? log 1/3 4 to log 7 to 9 log 1/3। अब देखो यहाँ 7 to 9, 7 to 9 को तुम क्या लिख सकते हो? 7 to 9 होता है 3 to the power 6 करके। ठीक है, तो 4 to of 3 to the power 4 हो जाएगा, 6 -2 4 to the power 4, तो log 1/3। अब 3 to the power 4
تو 3 ہے تو 3 ہوگا تو 4 روٹ ہے، ایک کی باہر نکل جائے گا، 3 ہو گیا. اب ایک اور فارمولا بڑے ہو گئے، فارمولا 3 آ گیا، 3 آ گیا تو -1 میں سے آ گیا. ایک پراپرٹی پڑھی ہوگی log a replace b m by a بدلتا وہی کیا ہے، کوئی یہ نہیں کرتا سیم پرسن کرنا. m کی جگہ پہ 1 ہے مائنس اینڈ 1 جو ہے وہ m کی جگہ پہ ہے تو 1 اپون -1 ہو جائے گا. لو 3/3 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھرڈ کوسچن اس سوال لاسٹ کوسچن ہے وہ دیکھو. یہ جو کوسچن نمبر 4 ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے اس لاسٹ کوسچن کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیک ہے تو یہ باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے تو پہلے یہ والا کرتے ہیں. آپ یہ کوشچن کیا رکھا ہے کہ لوگ اس ٹائپ سے اینڈ کر دوں تو ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھو. ویڈیو چل رہا ہے ہاں ٹھیک ہے. تو ہمیشہ بات کو دھیان سے رکھنا ہے، ہمیشہ بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر کہیں بھی لوگ کیا ہوا ہو تو دماغ تیز چینج پراپرٹی چلنے والا ہے. ہمیشہ مطلب ہمیشہ تو نہیں بٹ میکسیمم کیس میں بیس چینج پراپرٹی. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ بیس چینج پراپرٹی یہاں پہ بیس چینج پراپرٹی ہوگا log 3 اپون log بیس 10 ہے. بیس 10 ہے اس لیے ہم لوگ log 3 اپون log 2 کیونکہ کامن بیس میں کیا ہوتا ہے کامن بیس میں اگر تمہیں log x لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ مان لیتے ہیں کہ log 10 x اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ log 3 اور log 2 بائی بیس چینج پراپرٹیز یہاں پہ بھی تم log 4 اپون log 3 لکھ دو. یہاں پہ بھی تم log 5 اپون log 4 لکھ دو. آگے log 6 log 5 ہوگا پھر log 7 log 6 ہوگا انٹو چلتے چلتے جائے گا اور log n اپون n مائنس 1 ہوگا انٹو log n پلس 1 ہوگا. ٹھیک ہے یہی تو ہوگا نا. اس پہ تم بیس چینج پراپرٹی لگا اس پہ بیس چینج پراپرٹی لگا اس پہ بیس چینج پراپرٹی لگا اس پہ بیس چینج پراپرٹی اس سے پہلے والے جو آئے گے اس پہ لگا مطلب سب پہ لگا تھا. ایک چیز کوئی ٹرم دے log 3 سے log 3 یعنی کہ وہ ایسے کہہ سکتا ہے log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 log 8 اس ٹائپ سے جتنا بھی بیچ میں کرنا ہے وہ سبھی کینسل آؤٹ ہو جائے وہ سبھی کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. وہ سبھی کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. تو یہ ٹرم بھی کینسل آؤٹ ہو جائے گا یہ ٹرم بھی کینسل آؤٹ ہو جائے گا بٹ یہ ٹرم کینسل نہیں ہوگا اور یہ ٹرم کینسل ہوگا. سو یہ ٹرم کینسل ہوگا تو اس کو log n plus 1 بچا. اب فائنڈ کنورس آف بیس چینج کیا لکھ سکتے ہیں log n plus 1 بیس 2 لکھ سکتے ہیں log n plus 1 بیس 2 لکھ سکتے ہیں n plus 1 equal to کی پاور 10 ہو جائے گا. بیس log کا کیا ہوتا ہے log ہوتا ہے کہ 2 کے کتنا پاور دے 2 کے کتنا پاور دے کی آ جائے گا 10 پاور دیے کے آنسر 10 ہو 2 کا پاور 10 ہو جائے گا اور n plus 1 ہو جائے گا. n plus 1 is equal to 10 کی پاور 10 کیا ہوگا 10 n equal to 10 ہاں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اچھا کوشچن ہے. ایسے کوشچن میتھس میں آ سکے بہت مطلب صحیح کوشچن آسان ٹھیک
تو چلیے آپ ہمارے پاس پانی پی رہے تو اب ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ اس ٹائپ کا کوشچن ہے وہ 5 اس کے اندر چلتا جا رہا ہے نہیں تو ہمیشہ بات کو یاد رکھتا ہے کہ ریپیٹیشن والے کوشچن میں جو ٹرم ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو کچھ ایجیوم کر لینا لوگ والے کہ جو ٹرم بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو کچھ مان لو کیا سمجھو اس کو کچھ کیا مانو مان لو اب اس میں یہاں پہ ریپیٹ کیا روٹ کے اندر 5 ہے پھر اس کے روٹ کے اندر 5 ہے پھر روٹ ہے 5 ہے ایسے چلتا جا رہا ہے تو مان تو کہ y جو ہے وہ ہے روٹ انفینیٹی مان y equal to root under the 5 دوبارہ سے یہی 5 اسٹارٹ ہو رہا ہے نا بھائی تم دوبارہ y نہیں سکتے یہی تو ہے بھائی یہی تم پانے میں مجھے کیسے لگ سکتے روٹ انڈر 5 آ گیا نہیں سکتے بھائی اس کی اس کی یہ ٹھیک ہے تو y equal to root under 5 تم جیسے آگے بڑھے جیسے آگے بڑھے یہاں تک پہنچے تو کچھ دکھا پھر وہی ٹرم ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ وہی y وہ y تھی ٹھیک ہے اگر ایسے اگر تم کو سمجھ میں نہیں آیا بھائی تو کتنا بات یاد ہے تو y کو کیسے کرنا ہے فرسٹ ٹرم کو چھوڑ کے جو جہاں سے سیکنڈ ٹرم ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو جو تم اوپر والے وہی یہاں ویسے سمجھ میں آ گیا ہے اگر مائنس 5 کو سیٹ کر دو تو 5 ہو گیا y minus 5 کو 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو y کے یہاں سے یہ ویلیو 0 ہے تو یہ ویلیو ریجیکٹ ہو جائے گا یہ ریجیکٹ ہوا ہمارے پاس جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے زیرو ٹو بائی ہم لوگوں کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اگر تم یہاں پہ جیو اگر تم یہاں پہ تو یہ لوگریتم ڈیفائنڈ ہی نہیں ہوگا بھائی کیونکہ لوگ کا کیا ڈیفینیشن کرتا ہے کہ y گریٹر دین 3 ہونا چاہیے یعنی کہ 0 سے بڑا ہوگا بٹ 0 نہیں تو تم اگر یہاں پہ 0 رکھ دے گا یہ نہیں ہوگا تو لوگریتم کا ڈیفینیشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے 0 ریجیکٹ ہو جائے گا 0 ریجیکٹ ہو جائے گا 0 ریجیکٹ ہو جائے گا اور 5 جو ہے تو ایکسیپٹ ہو جائے گا کیونکہ 5 جو ہے 0 سے بڑا ہے 5 ہو جائے گا ان کو پتا ہے کہ لوگ a ریپلیس a1 ہوتا ہے تو لوگ 5 ریپلیس سے 5 یہ ہم لوگ وہ بھی سالو کریں گے ٹھیک ہے یہ 5 کوشچن ہے بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے سے ٹھیک ہے ایک بار اچھے سے ڈیل کرتے ہیں ایک اور کوشچن کر لیتے ہیں جلدی 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 مان لو y equal to root 3 کا سب log 3 root under 3 root under 3 root under 3 جو اب اس کو سالو کرو y کو مان لو 3 root under 3 root under 3 y equal to جیسے تم ایک بار آگے بڑھے دیکھو وہی ٹرم ریپیٹ ہو رہا ہے وہی ٹرم ریپیٹ ہو رہا ہے y مان لو y اسکوائر مائنس 3y اپون اسکوائر بوتھ سائڈ کر دو y اسکوائر تو 3y ہو جائے گا اس کو اس سائڈ لے آؤ y مائنس 3 ہو جائے گا y اسکوائر 3 ہو جائے گا 0 فیصد ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ
ایکس اے ہوتا ہے اس میں ایکس گریٹر دین ہوتا ہے تو یہ چیک میں جائے گا تو ہمارے پاس کیا ویلو آئے گا log 3 اسی کو تو y مانے تھے تو یہ y ہو جائے گا log 3 ہو جائے گا 1 آپ میرے خیال سے کلیئر ہونا چاہیے چلیے یہ پانچوں کوشچن سالو ہو گیا اس سے میرے خیال سے آپ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا پراپرٹیز کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا تو اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں پی بائی 3 4 ہے جلدی جلدی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم لوگ پی وائی کو دیکھتے ہیں تو یہ 2018 یہ 2018 میں جو کوشچن آیا ہے وہ جلدی سے سالو کرتے ہیں تھریوں میں سالو ہوگا وہ 10 پوائنٹ یاد رکھنا ہے اس سے کوشچن سارے میں یہی پراپرٹیز رہے گا بھائی 10 پوائنٹ کے علاوہ کوشچن نہیں آنے والا ٹھیک ہے کتنا دیکھیں تو پھر یہ والا تھا پھر یہ والا تھا تو یہ والا کرنے کیا دے رہا ہے لوگ نائن پیس کا پاور اس کا ہول پاور کا لوگ پیس لوگ نائن پیس کتنا آسان ہوتا ہے یہ والا تک یہ والا تو آسان نہیں ہوگا ایک کام ہے آسان والے کو پہلے سو 7 اب دیکھو ایک اگر لوگ بیس پہ اس کو لوگ بیسک لوکل کر کے لوگ اے بیس کا لوگ لوگ بیس اے کی بھی سکتا ہوں اس سے بھی سوالوں کو نہیں چلنا تو یہاں پر بھی کہاں چلتے ہیں کسی نے کا کیا ہوا ہے تو لوگ 7 بیس پہ چلا جائے گا اور 7 کا پاور ہاف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لوگ ہو جائے گا 4 دوسرا اگر لوگ a to the power n base b n log یہ ہوتا ہے تو یہ بھی تو اگر یہاں سے یہاں ہوتا ہے تو یہاں سے یہاں بھی ہوتا بھائی اگر لوگ a to the power n base b equal to یہ n جو ہے وہ اس سائڈ آ جاتا ہے تو اگر n یہاں پہ دیا ہوا تو n اوپر چلا جائے گا کنورس میں تو بس وہی کنورس ٹھیک ہے تو سیون ہو جائے گا 7 ہو جائے گا اور کنورس فالو کرنے کے لیے یہاں پر 7 ٹھیک ہے اور یہ پورا چلا جائے گا 4 کا پاور میں کنٹرول کا پاور ٹھیک ہے اب 7 4 کا پاور ہاف ہے یعنی کتنی ہو جائے گا log 7 اب ایک اور ایک اور کیا اگر a کے پاور میں log دیا log b with c دیا with base c دیا تو ہم کیا آگے تو اوپر والے کو نیچے کر دیتے ہیں نیچے والے کو اوپر کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیس چینج بیس کو چینج کرتے تھے اگر کہیں پہ log b with base a کیا ہوا تو log b اپنے log a دیتے تھے بیس کچھ بھی لے سکتے ہو تو اس کو ورکنگ ہے ہم نے کیا کرتے تھے اوپر نیچے نا b log c B to the power log A with base سیم ٹو سیم یہی والا اپلائی کرنا ہے یہاں تک جائے گا اس والا نیچے کر نیچے والا اوپر کر دو log 7 with base 7 ہو جائے گا اور log A with base 1 ہوتا ہے 7 with base 7 ہو جائے گا کرنے کا مطلب ہے اس والے کے اندر یا اس والے اس والے کو کیسے سوچ ہے ہم اس کو ایک بار دوبارہ سے 3 چیز ہمیشہ دھیان میں رکھیں پہلا جو زیادہ بار آ رہا ہے
दूसरा कि कोशिश करो कि टर्म जो है वो कंसाइज हो जाए, कंसाइज हो जाए, ट्रेंगुलर बने, ऐसे कंसाइज हो जाए। तो जो क्वेश्चन पहले भी करवा तो उसमें हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे अंदर से शुरू किए, सॉल्व करते 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 बाहर वाले टॉप पे पहुंचे। अगर लोग एक नोट से ज्यादा है उस केस में आ रहे हैं कि अंदर वाले नोट से शुरू किए, उसके पहुंचते बाहर आए और देखिए सारे प्रॉपर्टीज लगाते चले गए, लगाते चले गए, लगाते चले गए और सीखा आया जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीखिएगा कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है। ठीक है, करते चलो करते चलो करते चलो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सब ज्यादा वाला लॉग 9 विच बेस 2 लॉग 9 विच बेस 2, देखो ये दो बार आया है, ज्यादा बार आया तो कुछ मान लेते सहूलियत के लिए, तो लॉग 9 विच बेस को की मान पावर हो जाएगा और लॉग बेस में बताएगा और ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये वाला प्रॉपर्टी पहले मार्क करनी है, फिर ये रेस टोकन में किया हुआ है तो रेस टोकन में किया हुआ है तो इसका लिमिट नहीं लिख सकते हो। इस वाले प्रॉपर्टी का अप्लाई किए हैं, इस वाले अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पावर है तो काम करो, ये अंदर में पावर चढ़ा दो। अब ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाले के नीचे कर दो, नीचे वाले के ऊपर कर दो, हो जाएगा और लॉग टी का वन हो जाएगा। तो अब इस टर्म का वैल्यू 4 आ गया, इस टर्म का वैल्यू 2 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया बस यही ठीक है। तो भाई यार प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, कन्वर्स ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज का कन्वर्स ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कन्वर्स में हम लोग क्या देखेंगे, अगर कोई तो दिया हुआ है लॉग एंड लॉग ए रिप्लेस, तो इसको तुमको अंदर भेजना है तो तुम यहाँ पे करना है, इसके पास पावर चढ़ा दो, इसको पावर किसने कन्वर्ट से प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा अगर तुमको लॉग 1 बाई लॉग बी बेस ए दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है। अब क्या करना है, बेस को भी बनाना है, बेस को भी कैसे बनाना है, तो बेस को भी बनाने के लिए काम करो, बेस को भी बनाने के लिए ध्यान करो कि रेसिप्रोकल में दिया ही हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब भी हमको बेस को यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो हमें क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है कन्वर्ट्स वाला रूल है जो क्या करता है। ठीक है, तो जितने भी नंबर प्रॉपर्टीज पढ़े सब में कन्वर्ट्स लाएंगे, सब में कन्वर्ट्स लाएंगे हमेशा बारी। ठीक है, मैक्सिमम उससे भी कन्वर्सिंग यूज करोगे यार, कन्वर्सिंग करोगे फिर कन्वर्ट से घबराना नहीं है। जब ये इक्वल टू ये था तो ये भी होगा ना भाई, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियसली भाई ए इक्वल टू सी होता है। ठीक, तो ये 2018 में ये पास करके था सब हो गया बस प्रॉपर्टी करना। अब देखो ये अब ये कुछ देख के तुमको भी कर 5 वाला याद आ रहा होगा। ठीक, कुछ याद आ रहा होगा, तो इसमें तुम देख पाओगे कि 4 माइनस जब यहाँ से तो एक काम ही करो, वाले क्वेश्चन में जो रिपीट हो रहा है बार बार, जो रिपीट हो रहा है बार बार
ध्यान देते हैं y का वैल्यू जो है 1/3 अंदर 1/3 अंदर 1/3 अंदर 4-1/3 क्या बनाए थे पहले टर्म को छोड़ दो, पहले टर्म से छोड़ दो, दूसरे टर्म से देख पाओगे कि जो हम लोग खाते हैं वो बात क्या मतलब अपने वाला को मान के अंदर 4-3 फिर अंदर 4-3 4-3 दो ठीक है। तो मैंने बात ये लग गए, फिर उसके बाद हम लोग लिमिट में जैसे 4-a और जैसे आगे बढ़े, और के बाद जैसे ही आगे बढ़े हम लोग तो देखिए वही टर्म रिपीट हो रहा है जो हम लोग मालूम, समझ गए। पहले हम लोग जो रिपीट हो रहा था उसको हम लोग मान लिए y, ठीक है। अब फर्दर प्रोसीड करेंगे तो y = 1/3 और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े देख रहे हैं वही टर्म रिपीट हो रहा है, तो वही टर्म रिपीट हो रहा है तो y का अगर आप करते हैं तो इस बार बोथ साइड तो y = 1/18 4 माइनस y हो जाएगा 18y ठीक है। तो 18y² = 4 - y होगा, 18y² + y - 4 = 0 होगा, ठीक है। जब उसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है, अब उसको फैक्टराइज कर 18y² तब -8y - 4 0 y + 1 एक y तो वेट आगे 4 का है, एक y तो अब सुनिए -1/2 -1/2 क्या हुआ क्या बोला है अब देखो अगर log 3/3 इसके कर तो y ठीक, अब y की जगह पे अगर माइनस गलत y ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसी का डिफरेंस है, लॉग का क्या लॉग कभी डिफाइन हो गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए -1/3 होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास नोट 4/9 प्लेस नोट 2/3 स्क्वायर इस जगह इस साइड आता है मेरे पास log 2/3 base 3/3 log 2/3 3/3 को -1 की तो कैसे सेम करने के लिए बेस और ये का सेम करने के लिए क्या करते हैं -1 अभी वाला तो मीटर आ जाएगा तो -3 हमारे पास ठीक है मैच में चाहिए log 3/2 बेस 3/2 नहीं रहता है, ठीक है। इस साइड आ गया तो ये जी एडवांस 2018 के तो यहाँ पर इस लॉग को सॉल्व किया तो -2 आ गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 6 - 2 4 स्टैंड, ठीक है। और इसका कैंसर तो अब हम लोग दो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मैथ्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है जो कि ऐसा लग रहा है कि ये मैथ्स वही रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है।
وہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو کچھ مار لو سالو کر دیکھو اس میں کیا کیا پلس 1 بائی 4 پلس 1 بائی 3 پلس 1 بائی 4 پلس 1 بائی 3 اس ایسا ہی تو اس کو بائی مار ٹھیک ہے y equal to 3 plus 1 by 4 plus اب تو یہاں سے لکھ یہاں سے لکھ والا تو y ہو گیا ٹھیک ہے y جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا 3 پلس اوپر y چلا گیا نیچے 4 by plus y مل گیا ٹھیک ہے y 4y plus 1 equal to 3 4y plus 1 plus y لے آئے گا 4y square plus y equal to 12y plus 3 plus y کیا کیا آئے گا y plus 1y 4 یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ کو وائی کا ویلو نکالنا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایکس کا ویلو نکالنا ہے مائنس پی پلس مائنس تو وائی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس پلس 2 تو وائی اسکوائر 12 پلس مائنس 144 پلس 40 تو 1.5 پلس مائنس 40 196 یہاں پہ 8 جب روٹ کے اندر جائے گا ہو جائے گا ون پوائنٹ 5 پلس مائنس یہ ہمارا آنسر اس کا نکالو تو یہ ہمارا یہ فرسٹ والا کیا ہو جائے گا دیکھ لو کتنی جلدی سا اگر لوگ اس ٹائم بھی کشمیر کیسے سوچ اوپر رہتے ہیں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ 0.4 ایک کام کرتے ہیں ایک کام نہیں کرو اس کو ایکس اکول اب ایسا کرو کہ ایکس ادھر بھی 10 سے ملٹیپلائی کرو تو ادھر بھی 10 سے ملٹیپلائی کرو نہیں جائے گا ہو جائے گا اس کو اس سے مائنس اس کو اس سے مائنس کرنا ہے تاکہ اوپر والے کو نیچے سے کرنا ٹھیک ہے اس کو اس سے مائنس کرنے کے 9x ہو جائے گا یا 4 ہو جائے گا 0.000 4 -4 ایکس اس کو کیا ہوگا 4 کر دے گا
यानी कि 0. x मतलब 0.4 का वो भी 4/9 हो जाएगा 2/3 का और इसके बाद अब ये फिर तो यहाँ पे लॉग है तो इसी को हो जाएगा नीचे और इसका वैल्यू 2/3 का पूरा स्क्वायर में होगा बाहर निकाल दो ये यहाँ निकाल दो तो हो जाएगा बीच का हो जाएगा 125 4 का होल कर सकते हो ये भी इस साइड डिवाइड में चला जाएगा क्या हो जाएगा लॉग अब इसको कहना है काम पर माइनस लिख सकते हो माइनस पर इधर आ गए ये बचा क्या माइनस बेस में 3/2 यहाँ पे 3/2 ये तो 1 हो जाएगा माइनस ठीक है माइनस में क्या हो जाएगा आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन करवाया है इसको एक बार दोबारा से ट्राई करिएगा ठीक है तो चलिए रस्ते नहीं फिर मिलेंगे लॉगिरिथम क्वेश्चंस पे ठीक है लॉगिरिथम क्वेश्चंस इससे लॉगिरिथम क्वेश्चंस और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एडवांस का ठीक है तो चलिए इस पर के 4:10 हो चुके हैं ठीक है रही है